السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع الصفات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحكم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مؤمنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان كل محبت ارشاد درود إبراهيم فري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد نے آकर कुफ्र को मिटाया कुफ्र को मिटाकर सदाकत बताया बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसरत जमीउ ज़ियारते मदीना की दिल में तमन्ना नहीं है मेरे पास सफर का समाना बलगल उला यहाँ हम सब मुसाफिर हैं वहीं आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही बारे बारे जलाओ बत्ती হয়তো বাতি জ্বলবে না তাই বলে কি বিনুর মতো বসে থাকা চলবে না বলগল উলা বিকমালিহি কশফত তুজা বিজমালিহি হসরত জমিউ সালিহিন যাদের পরিণত হয়ে থাকতো সকল বেঈমান সেই বীরেরা ওই রে তোরা কোথায় গেল সেই বিমান বলগল উলা বিকমালিহি কশফত তুজা বিজমালিহি হসরত জমিউ সালিহিন मोहम्मद रसूल दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारी बारी करो रे मान সেই বাড়ি তোমার না আসল বাড়ি গুরুস্থানে যার কোনো নাই বিছানা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা বাদেশে মনে আমার আর দিও না যন্ত্রণা তোরে যদি হইতাম দরে যেতাম সোনার মদিনা আল্লাহুম্মা সাল্লি
तृष्णगी का उम्मतों से नबी आप कौसर ले पिरेंगे रहमतुल लिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला ताराने वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह तुम्ही আমার আশার আলো তাই তো তোমায় বাসি ভালো তুমি তাই তো তোমায় বাসি ভালো হৃদয় নামের ফুলদানিতে হৃদয় নামের ফুলদানিতে তুমি আমার তারানেওয়ালা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ স্মৃতিগুলো ভাবি বারে বার কবে আমি যাব যে মদিনার দুয়ার মদিনার স্মৃতিগুলো ভাবি বারে বার তুমি আমি যে মদিনার দুয়ার নয়ন জলে বেশি বেশি কাঁদিবে নাই মদিনা জান মদিনা মদিনা প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা যায় না তুমি মেহেরবান গো নবীজি তুমি মেহেরবান ও নবীজি তুমি মেহেরবান তুমি মেহেরবান গো নবীজি তুমি মেহেরবান ও নবীজি তুমি মেহেরবান তোমায় নয়নে একবার দেখিলে দুজক হয়ে হারাম ও নবীজি তুমি মেহেরবান তুমি মেহেরবান গো নবীজি তুমি মেহেরবান ও নবীজি তুমি মেহেরবান কত কষ্ট করলেন নবীজি উহুদের ময়দান
তুমি মেহেরবান গো নবীজি তুমি মেহেরবান ও নবীজি তুমি মেহেরবান আল্লাহু আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য গণিত শুকরিয়া আদায় করি যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র জুমার দিনে সমস্ত দুনিয়ার কাজ থেকে ফারেক করে আল্লাহর ঘর, রহমতের ঘর, নাজাতের ঘর, মাগফিরাতের ঘর, গুনাহ মাফের ঘর, এই ঘরের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন এবং সামান্য সময় আলোচনা শোনার তৌফিক দান করেছেন। আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে সূরা আশ-শাজদা থেকে কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করলাম। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি বলেছেন, যদি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন তাইলে আমি আলোচনা করব। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কালামুল্লাহর মধ্যে বলেন, কুল ইয়াতাওয়াফাকুম মালাকুল মাউতিল্লাযী উকিলা বিকুম সুম্মা ইলা রাব্বিকুম তুরজাউন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালায়েকা ফেরেশতা মালাকুল মাউত আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রাণ বাহির করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব তাকে দিয়েছেন। মালাকুল মাউত ফেরেশতা আমরা জানি তো, চিনি তো। মালাকুল ফেরেশতার নাম আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। এই মালাকুল মাউত এমন এক ভয়ঙ্কর ফেরেশতা, এই মালাকুল মাউত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বাহির করে তোমাদের রবের কাছে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে। দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কোনো মানুষ চিরকাল থাকতে পারবে না, কোনো মানুষ চাইলে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে চিরকাল থাকতে পারবে না। আবার কোনো মানুষ যদি মনে করে জিন্দেগিতে আমার মৃত্যু হবে না, তাইলে তার ঈমান চলে যাবে, ঈমান থাকবে না। হে দুনিয়ার মুসলমান ঈমানদার আল্লাহর গোলাম, মৃত্যু যেভাবে বিশ্বাস করতে হবে, জন্ম বিশ্বাস করতে হবে, রিজিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা দেয় ওভাবে আল্লাহ তাআলা দেয়, সম্মান যেভাবে আল্লাহ তাআলা দেয় সম্মান আল্লাহ তাআলা নেয়। সব কিছু বিশ্বাস করতে হবে, সব কিছু বিশ্বাস করার নামই হচ্ছে ঈমান। সুতরাং মুসলমান ঈমানদার, মালাকুল মাউত আজরাইল ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বাহির করার জন্য তোমাদের রবের কাছে আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আর মালাকুল মাউত পাঠাইয়া দিবে। আবার কোন কোন অবস্থায় দেখা যায় মানুষ নৌকার মধ্যে আছে, পানিতে ডুবে ইন্তেকাল করে, আবার দেখা যায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মৃত্যু হয়, আবার অনেক মানুষ দেখা যায় খানার মধ্যে বসে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যায় অনেক মানুষ নামাজের মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে, আবার অনেক জায়গায় দেখা যায় বিদেশে যাওয়ার পথে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, আবার বিদেশ থেকে রুজি রোজগার করে মা বাবার কাছে আসার সময় এইভাবে মৃত্যু হচ্ছে। মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি নাই, মৃত্যুর কোনো জায়গা নাই। সুতরাং মুসলমান ঈমানদার সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেকের মৃত্যু অনেক জায়গায় হয়, আমাদের মৃত্যু কোথায় হবে আমরা জানি না। কখন আমাদের মৃত্যু হবে, রাত্রিতে মৃত্যু হবে নাকি দিনের বেলায় মৃত্যু হবে, নামাজের সুন্নতে মৃত্যু হবে নাকি নাফরমানির মধ্যে মৃত্যু হবে, আমাদের মৃত্যু সাগরের মধ্যেও হবে নাকি আগুনের মৃত্যু হবে, আমরা তো কারো জানা নাই। সুতরাং মৃত্যু এমন একটা জিনিস, এই মৃত্যুটা যদি কোনো বান্দার ভালোভাবে হতে পারে, উত্তম মৃত্যু হতে পারে, সুন্দর একটা মৃত্যু যদি বান্দার হতে পারে, এই মৃত্যুটাকে উসিলা বানাইয়া
কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। মৃত্যু যদি আমাদের ভালো হইতে চায়, যদি আমরা চাই আমাদের মৃত্যু ভালো হোক, তাইলে ভালো কাজ করার দরকার আছে না নাই? ওয়ালাউ তারা ইল মুজরিমুনা নাকিসু রুসিহিম ইনদা রাব্বিহিম রব্বানা আবসারনা ওয়া সামি'না ফারজি'না না'মাল সালিহান ইন্না মুকিনুন। জাহান্নামীদেরকে আল্লাহ তাআলা যখন জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে যাওয়ার পর যখন জাহান্নামের আযাব দুঃখ করবে, জাহান্নামের শাস্তিগুলো দেখার পর আল্লাহ তাআলাকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের প্রতিপালক, আমরা এতক্ষণ যাবত জাহান্নামের মধ্যে ছিলাম, জাহান্নামের মধ্যে কি শাস্তি হচ্ছে, আবার সামনে থেকে কোন কোন নাফরমানির কারণে কেমন মৃত্যু হবে আমরা সব দেখতেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে আরেকটা সুযোগ দাও না। যদি আমাদেরকে আরেকটা সুযোগ দাও, তাইলে আমরা সত্যবাদী হয়ে ফিরে আসবো। যদি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে দুনিয়ার মধ্যে ফিরিয়ে দাও, জাহান্নামের আযাব থেকে যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, একটা আমাদেরকে যদি সুযোগ দাও, তাইলে আমরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে এমন সত্যবাদী হব, এমন ভাবে আপনার গোলামি করব, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ এমন গোলামি করে না। এইভাবে আফসোস করবে জাহান্নামীরা, এইভাবে আল্লাহ তাআলাকে বলতে থাকবে আল্লাহ তাআলাকে বলতে থাকবে, আমাদেরকে সুযোগ দাও। আল্লাহ বলবে, না রে বান্দা, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তো আমি তোকে অনেক সুযোগ দিয়েছি। 80 বছর জিন্দেগি দিলাম, 90, 100 বছর, 120 বছর জিন্দেগি দিলাম। এত জিন্দেগি পাওয়ার পর এত বছরের বছর চলে যায়, তোর কোনো খোঁজ নাই, খবর নাই। এত বছর চলে যায়, তুই আমাকে মনে করিস না রে বান্দা। এত বছর চলে যায়, তুই আমাকে একটা সেজদা দিস না রে বান্দা। কেন রে বান্দা? এত সুযোগ দেওয়ার পর তুই আমাকে চিনলে না, এখন জাহান্নামের মধ্যে আসিয়া কিভাবে আমাকে চিনবে? এইভাবে আফসোস করবে জাহান্নামীরা, আফসোস করতে থাকবে। এবার আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলবেন, ওয়ালাউ শি'না কুল্লা নাফসিন হাদাহা ওয়ালাউ শি'না কুল্লা নাফসিন হুদাহা ওয়ালাকিন হাক্কাল কওলু মিন্নী লাআমলাআন্না জাহান্নামা মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসি আজমাইন। আল্লাহ তাআলা চাইলে দুনিয়ার সব বান্দাদেরকে হেদায়েত দান করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন না কিসের জন্য? হেদায়েতওয়ালা মানুষ যারা হেদায়েত পাইতে চায়, তারা হেদায়েত তালাশ করে। হেদায়েত পাইতে গেলে হেদায়েত তালাশ করতে হয়, আল্লাহমুখী হইতে হয়, নবীমুখী হইতে হয়, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে স্মরণ করতে হয়, তাইলেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দেয়। আর যদি নাফরমানির কথা চিন্তা করে, বান্দা যদি গুনাহের কথা চিন্তা করে, খারাপ কাজের কথা সব সময় চিন্তা করে, সেই বান্দাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেয় না। কারণ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠাইছেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা যেহেতু পাঠাইছেন, জোর করে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবে না, জোর করে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে মাফ করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা যদি হেদায়েতের রাস্তা তালাশ করতে থাকো, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করে জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেব। কত দয়াবান আল্লাহ তাআলা, কত মেহেরবান। 80 বছর জিন্দেগীর মধ্যে বান্দা গুনাহ করতে করতে যদি সে হেদায়েতের রাস্তা তালাশ করে মাফ চেয়ে নেয়, তারপরে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করে। আবার 80 বছর গোলামি ইবাদত বندگی করার পরে শেষ বয়সে আসিয়া যদি নাফরমানি করে, শেষ বয়সে আসিয়া যদি একটা জিনার কাম করে, 80 বছরের ইবাদত বندگی বিফল হইয়া এই জিনা করার কারণে বান্দারে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে দেন। নাউযুবিল্লাহ। এ দুনিয়ার মুসলমান, হেদায়েত যদি তোমরা পাইতে চাও, ওয়ালাউ শি'না কুল্লা নাফসিন হুদাহা ওয়ালাকিন হাক্কাল কওলু মিন্নী লাআমলাআন্না জাহান্নামা মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাসি আজমাইন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তো জিন এবং ইনসানকে দ্বারা, মানুষ এবং জিনকে আমি আল্লাহ তাআলা
তাদেরকে দ্বারা আমি জাহান্নামকে ভরপুর করব। আমি তো আল্লাহ তাআলা কথা দিয়েছি, যদি তোমরা মাফ না চাও তোমাকে জাহান্নামে ফেলবো না। আর যদি তোমরা মাফ চেয়ে নাও, হেদায়েতের রাস্তা তালাশ করো, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মাফ করে দেব। যদি হেদায়েতের রাস্তা তালাশ না করো, পশ্চিম কালেও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হেদায়েত দিবে না। আর যেই বান্দা হেদায়েত পাইবে না, কিয়ামতের ময়দানে ওই বান্দার হাসরের দিন, কিয়ামতের দিন কঠিন ভাবে তার বিচার হবে। আল্লাহ তাআলা চাইলে সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে তো মাফ করতে পারেন, সবাইকে তো হেদায়েত দান করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে দুনিয়া পাঠাইছে। যেমন ধরেন, কোন শিক্ষক যদি কোনো ছাত্রকে কয়েকটা সাবজেক্টের মধ্যে যদি ফেল করে, কোন শিক্ষক চাইলেই তো তার ছাত্রকে পাস করাইতে পারে, কিন্তু ওই ছাত্ররা যদি কয়েক সাবজেক্টের মধ্যে ফেল থাকা অবস্থায় শিক্ষক তাকে পাস করিয়ে দেয়, তাইলে এই শিক্ষকের জীবন, এই ছাত্রর জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। সামনের ক্লাস যখন পড়তে যাবে, সামনের ক্লাস পড়তে গেলে ওই ছাত্রর সমস্যা হবে কি হবে না? সুতরাং শিক্ষকেরা ছাত্র যদি ফেল করে, শিক্ষকেরা পাস করে দেয় না, যদিও চাইলে পাস করাইতে পারে, ছাত্রের জীবন ধ্বংস হবে যার কারণে পাস করায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, কোন নাফরমানকে যদি আমি হেদায়েত দেই, কোন ইহুদিকে যদি আমি হেদায়েত দেই, কোন গোলামকে যদি আমি হেদায়েত দেই, যদি ওই গোলাম দেখা যায় হেদায়েত পাওয়ার পরেও ইসলামের মধ্যে শত্রুতা করবে, হেদায়েত পাওয়ার পরেও যদি নাফরমানি করবে, তাইলে তো এটা হতে পারে না। ভালো মানুষ যদি খারাপ কাজ করে, ভালো মানুষ যদি খারাপ অবস্থায় চলে যায়, সমাজের মানুষ মেনে নিতে পারে না, সুতরাং আল্লাহ মেনে নিতে পারেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা যদি জোর করে হেদায়েত দেয়, হেদায়েত পাওয়ার পরেও সেই বান্দা নাফরমানি করবে, নাউযুবিল্লাহ। এজন্য আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবে না। ফাযুকু বিমা নাসিতুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা ইন্না নাসিনাকুম ওয়া যুকু আযাবাল খুলদি বিমা কুনতুম তা'মালুন। ওই দিন আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলবে, হে বান্দারে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমি আল্লাহ তাআলাকে তুই চিনলি না, সুতরাং কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনব না। ওই দিন কিয়ামতের ময়দানে পাপী বান্দাদের এত শাস্তি হবে। দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহকে তোমরা ভুলে গিয়েছিলে, যার কারণে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তোমাদেরকে বলে যাইবেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো বলেন নাই। তোমরা যে নাফরমানি করেছো, তোমরা যে গুনাহের কাজ করলা, নামাজের সময় মসজিদের মধ্যে আযান হইতেছে, তোমরা নামাজের মধ্যে আসো না, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে দুনিয়ার খারাপ কাজের মধ্যে তোমরা ব্যস্ত থাকো, তোমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে ব্যস্ত থাকো, কিন্তু আমি আল্লাহ তাআলা যে তোমাদেরকে বানাইলাম, কয়দিন আমি আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে তোমরা ব্যস্ত থাকছিলা, সেদিন জবাব দেওয়ার কিছুই থাকবে না। বান্দা বড় অসহায় হয়ে থাকবে, বান্দা বড় অসহায় অবস্থায় হাওমাও করে কাঁদবে। যত হাওমাও করে বান্দা কাঁদবে, সেই দিন আল্লাহ তাআলা আরো তত কঠিন হয়ে দাঁড়াইবেন। কারণ হইছে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বান্দা যত কান্নাকাটি করবে, আল্লাহর অন্তর নরম হবে। দুনিয়ার কান্নাকাটি করার কারণে দুনিয়ার চক্ষুর দিয়ে যদি পানি বের হয়, দুনিয়ার চক্ষুর পানি দ্বারা কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নামের আগুন নেভাইতে সহজ হয়। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে যারা জাহান্নামের মধ্যে কাঁদবে, জাহান্নামের মধ্যে কান্নাকাটি করবে, জাহান্নামের চক্ষুর পানি দ্বারা জাহান্নামের আগুন তত বাড়তে থাকবে। নাউযুবিল্লাহ। দেখেন কেমন অবস্থা হবে ওই দিন। সেই দিন কান্নাকাটি করে কোনো ফায়দা হবে না। সেই দিন কান্নাকাটি যতই করবে তার শাস্তি বাড়তে থাকবে। কারণ কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আমার কথা মানবে না, আমার রাসূলের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার পরেও তারা মানবে না, আমার নবীকে ভালোবাসে নাই, আমি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে নাই, কিয়ামতের ময়দানে আমার নবীও তাদেরকে তালাশ করবে না, আমি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসবো না। ওই দিন আল্লাহ তাআলা বলবে, আল্লাহ তাআলা ওই দিন
বান্দাদেরকে আর সুন্দর করে ডাক দেবে না, হে আমার বান্দা, হে আমার বান্দা, এইভাবে আল্লাহ তাআলা ডাক দিবে না। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ডাক দেবে, হে নাফরমান, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাফরমানি করতে করতে দুনিয়ার জমিনটা নাপাক বানাইয়া ফেললা রে। আজকের দিনে আমি তোকে আমার বান্দা বলতে আমি লজ্জিত। নাউযুবিল্লাহ, আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম, যার কারণে তোরে নাফরমান বলতে বাধ্য হলাম। আল্লাহ তাআলা এইভাবে নাফরমান বলতে বলতে বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে জাহান্নামের শিকল বাঁধিয়া দিবে। জাহান্নামের শিকল বাঁধাইয়া ফেরেশতাদেরকে বলবে, যাও ওই নাফরমানকে জাহান্নামের কঠিন জায়গার মধ্যে নিয়ে যাও। হ্যাঁ মুসলমান ইমানদার, শুধু ঈমান আনলে মুসলমান হয়ে যাওয়া যায় না, শুধু কালিমা পড়লে মুসলমান হওয়া যায় না, শুধু কালিমা পড়নেওয়ালা মুসলমান হওয়া যায় না। মুসলমান হইতে গেলে নিজের পরিচয় দিতে হয়, আমি মুসলমান, আমি কালিমা পড়লাম। শরীর দিয়ে, অন্তর দিয়ে, জবান দিয়ে বিশ্বাস করতে হয়, কলব দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করতে হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করতে হয়। বলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে কিভাবে স্বীকার করব? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করব, জবান দিয়ে আল্লাহর জিকির করব, জবান দিয়ে আল্লাহ তাআলার কালামুল্লাহ তিলাওয়াত করব, শরীরটারে আল্লাহ তাআলার জন্য কুরবানি করব। যারা আল্লাহ তাআলার জন্য জীবনটারে কুরবানি করতে পারে তাদেরকে বলা হয় আসল মুসলমান। আর যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বেঈমানি করে, নাফরমানি করে, চুগলখড়ি করে, মানুষের টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে ফেলে, মানুষের সাথে 2 নাম্বারি 3 নাম্বারি করে, তাদেরকে আসল মুসলমান বলা যায় না, তাদেরকে নকল মুসলমান বলা হয়। সুতরাং হে মুসলমান ইমানদার, আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা জিনা ছেড়ে দাও। হে বান্দা মুসলমান, তোমরা জিনা ছাড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা ব্যভিচার ছেড়ে দাও, আত্মীয়দের হক নষ্ট করো না, মানুষের গীবত তোমরা গাইও না, মানুষের সাথে বেঈমানি করো না, মানুষকে কষ্ট দিও না, অভাবী মানুষদের সাথে খারাপ আচরণ দেখাইও না, ভালো ভালো মানুষদের সঙ্গে তোমরা চলাফেরা করো। কিন্তু দেখা যায় তোমরা খারাপ মানুষের সাথে চলাফেরা করো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন জিনা করো না, তোমরা জিনা করো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ব্যভিচার করো না, তোমরা ব্যভিচার করো। আল্লাহ তাআলা যত কিছু সমানভাবে সহজভাবে বলে দিয়েছেন, কিন্তু বান্দা সহজ জিনিসটারে কঠিন করে দিয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? বান্দা জিনিসটারে কঠিন করার কারণে কিয়ামতের ময়দানে কঠিন অবস্থা হবে। বান্দা যেহেতু তার নিজের সাথে নিজের যৌবনের দুকার মধ্যে হইয়া নিজের দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তার জীবনটারে কঠিন বানাইলো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো তাকে সহজ জিন্দেগি দান করেছিলেন। আল্লাহর দেওয়া জীবনকে বান্দা নিজের দায়িত্বে কঠিন বানায় ফেলছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নিজের বান্দা নিজের নিজ ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা যেভাবে বান্দা সেভাবে চলে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ডান দিকে চলার জন্য, বান্দা বলে না আমি বাম দিকে চলবো। আল্লাহ বলেছেন হালাল যতটুকু পাও, হালাল যদি তোমরা সামান্য পাও হালালের দিকে যাবো। বান্দা বলে না না, হারামের দিকে যদি চলে যায় দুনিয়ার জমিন শান্তির হয়, বেশি বেশি পাওয়া যায়। বান্দা হারামের দিকে হারাম তালাশ করে। আল্লাহ বলে নাফরমানের দিকে যাইও না, নাফরমানির দিকে যদি তোমরা যাও ঈমান হারাইয়া ফেলবা। বান্দা বলে না না, ঈমান হারাইব না। নাফরমানি করতে করতে এক সময় দেখা যায় ঠিক বান্দার ঈমান চলে যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? কারণ নাফরমানির মধ্যে বান্দা ডুবে যাওয়ার পর আল্লাহ এবং রাসূলকে বলে যায়, আল্লাহ এবং রাসূলকে বলে যাওয়ার পর শয়তান যখন তার সামনে আসে, নাফরমানি করার অবস্থায় শয়তান ধোঁকা দিয়ে সেই বান্দার ঈমান পর্যন্ত নিয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং হে মুসলমান, এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে থাকা অবস্থায় তোমরা শুধু ঈমান আনলে চলবে না, ইসলামের বিধিবিধান পরিপূর্ণভাবে আদায় করে তোমরা প্রমাণ করে দিতে হবে আসল মুসলমান। প্রমাণ করতে হবে আমি যে আসল মুসলমান, আমার লেবাস দিয়ে আমি প্রমাণ করব,
আমি যে আসল মুসলমান আমার মুখের দিকে তাকাইলেই বোঝা যাইতো আমি যে মুসলমান, আমার কথাবার্তার মধ্যে বোঝা যাইতো আমি মুসলমান। আমি যে মুসলমান, মানুষের সাথে উঠা বসায় চলাফেরায় বোঝা যাইতো আমি মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানকে মুসলমানই মনে হয় না, কারণ মুসলমানের মুখের দিকে তাকাইলে বেঈমানের মতো দেখা যায়। হে দুনিয়ার মুসলমান, এই বেঈমানি ছাড়তে হবে, নিজের জবান ঠিক করতে হবে, আচার আচরণ ঠিক করতে হবে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সব কিছু ঠিক করে আল্লাহ মুখী এবং নবী মুখী হইতে হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার কবরের জিন্দেগীর সব কিছু জোগাড় করে মৃত্যুর জন্য সব সময় তৈয়ার থাকে। ওই ব্যক্তিটাই হচ্ছে পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান, যে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সব সময় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। আজরাইল কখন আমার সামনে আসবে, আমি আল্লাহর তৈরি জান্নাতে ঢুকবো, কেন আমি জাহান্নামে যাব? মৃত্যুর জন্য সব সময় বান্দা প্রস্তুতি থাকে, নাফরমানি করার কোনোই চিন্তা নাই, সব সময় আল্লাহ এবং রাসূলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওই বান্দাটাকে সব চাইতে বুদ্ধিমান স্বয়ং আল্লাহর নবী বলেছেন। আমরা রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ? আমরা যা করছি সব কিছু ফেলে দিয়ে আমরা তওবা করব, তওবা করে রবের দিকে আমরা ফিরে আসব এবং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে হেদায়েতের দোয়া করব। শুধু মুসলমান হলে চলবে না, হেদায়েত পাইতে হবে। অনেক মুসলমান নামাজ পড়ে না, কারণ হেদায়েত নাই। অনেক মুসলমান নবীকে নিয়ে গালি দেয়, আল্লাহকে গালি দিয়ে আল্লাহর নাফরমানি করে, কারণ হেদায়েত নাই। সুতরাং মুসলমান, আমরা ঈমান আনছি, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেন এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত সবটাই আমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করব। হালাল খাওয়ার চিন্তা করব, হারাম খাওয়া থেকে চিন্তা ফিকির বাদ দিয়ে দিব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। আমরা সবাই বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লিল মুত্তাকিন। والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. আল্লাহ যত কিছু বললাম, আল্লাহ আপনার যে মায়ের বান্দারা শুনলাম, সবাইকে আমল করার তৌফিক দাও। আমাদের সবাইকে হেদায়েত দান করেন। এই জামাতের উসিলায় জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। কি জিন্দেগী সুস্থতা রাখি এবং ভুলগুলো আমি করার তৌফিক দাও। আল্লাহ আমরার গুনাহের কারণে আমাদের প্রত্যেকের মুর্দাদের কবরের মধ্যে আযাব দিও না। সন্তানের গুনাহের কারণে মা বাবার কষ্ট দিও না। আল্লাহ আমার জিন্দা মুর্দা সবাইকে মাফ করে দাও। এর জন্ম থেকে মা বাবার কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানাইয়া দাও। আল্লাহ জাহান্নামের আগুন তুমি ফিরাও। দুনিয়ার গরম সহ্য হয় না মালিক, জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য হবে? আল্লাহ আমরা গুনাহগার, আমাদের গুনাহকে মাফ করিয়া দাও। বেঈমান বানাইয়া মৃত্যু দিও না। আল্লাহ নাফরমান বানাইয়া মৃত্যু দিও না। জাহান্নামের লাকড়ি বানাইয়া মৃত্যু দিও না। আল্লাহ আমরা সবাইকে ঈমানদার মুসলমান বানাইয়া মৃত্যু দিও। আমলওয়ালা বানাইয়া মৃত্যু দিও, পরহেজগার বানাইয়া মৃত্যু দিও। জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানাইয়া সবাইকে মৃত্যু দিও। আল্লাহ প্রত্যেকের রুহানি জিসমানি সমস্ত বেমার আজার আল্লাহ শিফা দান করে দাও। প্রত্যেকের আল্লাহ
দিলের সাইদ মুকাসিদরে পুরা করিয়া দাও মনের বাসনা দিলের বাসনা অন্তরের সমস্ত আমলকে কবুল আর মঞ্জুর করেন বারবার আমাদের সবাইকে মক্কা মদিনা শরীফ জিয়ারত করার তৌফিক দাও আল্লাহ শুক্রবার দিন জুমার দিন আল্লাহ আপনার মায়ার নবীর রওজা শরীফের মধ্যে আমাদের কোটি কোটি দুরূদ আর সালাম পৌঁছে দাও আল্লাহ আমরা মাতা পিতার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও সমস্ত সন্তানদেরকে মা বাবার খিদমত করার তৌফিক দাও রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা আল্লাহ আমাদেরকে ভালো মৃত্যু দান করিও মালিক আল্লাহ খারাপ মৃত্যু দিও না সেই মৃত্যুর কারণে মানুষ সিদে আল্লাহ এই মৃত্যু দিও না মালিক মন মৃত্যু দিও সেই মৃত্যুর কারণে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ মৃত্যুর আগে কবরের সওয়াল আদায় করার তৌফিক দাও যেই দিন মৃত্যু দাও শুক্রবার দিন জুমার নামাজের মধ্যে মৃত্যু দিও আল্লাহ আপনার হাবিবের দুরূদ পড়া অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় মৃত্যু দিও সময় আমাদের সবার জবানের মধ্যে আপনার পবিত্র কালিমা জারি রাখিয়ে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমিন